प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरुभ्राता ओ माँ मानू मोर अंतरु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परि आज भी ये जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानक समस्त को स्वागत। आसंतु आजिर ये सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। जयगुरु प्रार्थना चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करना ताले शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब कर दियंतु, बेल नोटिफिकेशन को मध्य प्रेस कर दियंतु। तेबे आसंतु आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर ए विषय वस्तुटी हेउची दीक्षा नहीं कहिब ओ करिब कोन। श्री श्री ठाकुर कहिसंती साधना माने ही साधि नेबा निज चरित्र ओ व्यक्तित्व रे अभ्यास रे अभ्यस्त होई बोध विनयनी अस्तित्व रे मु दीक्षा नेइछि तापर मनुष्य को कौन कहबी आ करिबी बा कौन। ए विषयटी समस्त को सुनिबा जानिबा दरकार। एहारी उपरे परम दयाल श्री ठाकुर कौन कहती मन दे सुनिबार आग्रहटा ही बड़ कथा। परम दयालंकर अमृतर कथा जेते सुनिबा आम मानक भितर भावभक्तिर इष्ट प्राणता सेते बढ़िबो। आध्यात्मिक चेतना रे जेते डूबी रहिबा सेते जीवनर प्रकृत आनंद पाइबा। से ठाकुर कहती आमे जेते शुणु जेते इष्टंकर सेवा करू आम भितर अनुराग भी सेते बढ़े। आउ जार अनुराग नहीं सबु व्यर्थ। कथा हेउची दीक्षा नेल मंत्रपाठ सबु कल किंतु तुमर साथी सांग पड़ा पड़ोसी घरे बाहरे सबुठी किपरि चलिब समस्तंक संगे किपरि व्यवहार करिवो। आमे निजे इष्टमुखी रहिबा अपर को इष्टमुखी करि तोलिबा खूब दरकार। मु जदि न हुए लोके कौन पाइबे मोठारु। मनीष जहा खाए ता मुह देई सेई गंध ही बाहरे। मु जदि अहंकार रे दीपु हुए मो भितरु खाली अहंकार ही फुटी बाहरिबो। आउ जदि प्रेम मो भितर थाए ताले इष्ट प्राणता जदि थाए मो भितर ठाकुरंक पई जदि किछि करिवार मो भितर प्रचेष्टा थाए आकुति थाए मो मध्य देबी ताहा ही फुटी बाहरिबो। निजे बंचिबा आ अन्य को बंचाइबा ठाकुर कहिले एहा ही तो धर्म। एई धर्म आमे जे पालन करू सदा सर्वदा ठाकुर आमर प्रिय परम। एई ठाकुरंक संग करिबा एई सत्संगर आश्रय ग्रहण करिबा एईटा हला ठाकुरंकर खुशी। एईटा हला ठाकुरंकु जे प्रतिष्ठा करिबा एईटा ही तो हला ठाकुरंकर लक्ष्य। ठाकुरंक द्वार रे जे प्रवेश करिबो जे ठाकुरंकर सेवा करिबो ठाकुरंक पई जार प्राण टिके टिके कांदी उठिबो जे जजन जाजन इष्टवृत्ति करिबो जे मनीष को इष्टंक सहित युक्त करिबा को चेष्टा टिके करिबो से ठाकुरंकर कथा कही तांक भितर से भावभक्तिर इष्ट प्राणता तोली धरिबो। तार जीवन रे दुख एपरी कौनसी भी आकार नहीं आसीबनी जा द्वारा से ध्वस्त विध्वस्त होई जीवो। मनीष जेते दिन बंची रहे दुख नहीं बंचे। झड़ हेउची सत झंझा हेउची सत साइक्लोन आसुची सत जेते आसुची आसु प्रकृतिर कराल रूप जेते अग्रसर हेउची हेउ जेते आघ्राण हेउची हेउ किंतु मु ठाकुरंकु नहीं रहिबी किपरि मु ठाकुरंक दया रे आनंद रे रहिबी किपरि से सबु को अनुसरण करी तांको नियम को मानी अनुशासन रे चलिबाकू हेबो। से ठाकुर भी कहिसंती देशर आईन जदि तुम पाई भी उपयुक्त न हुए ताकू भी मानिबाकू पड़े। निज पक्षरु जदि असुविधापूर्ण आश्वासना तुमे पाओ तेबे भी तुमको सह्य करिबाकू हेबो। सेई आईन जदि त्रुटिपूर्ण भी हुए ता भी तुम्हें मानिबाकू पड़िबो। अनुशासन न मानिले आमे केबेले एक होई रही परिबानी। यारी भीतर देई
କେତେ ବର୍ଷର ହିସାବ ନେଲେ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ମଣିଷଟା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ଯେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏପରି ମଣିଷ କେହି ନାହିଁ। ସେ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆହୁରି ଆସିଛନ୍ତି। କାହାରିକୁ ଠାକୁର ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କାହାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଟାଣି ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଖରାପ ମଣିଷଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସେବକ ହୁଏ, ମୁଁ ବି ଏହିପରି ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବିନି। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ସେହିପରି ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ହିଁ ଚାଲିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ମୁତାବିକ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜଗାଇବା। ତୁମେ ଯେତେ ଖେଳନା ଠାକୁରତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, କେହି ତୁମର ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବି ନୁହନ୍ତି। ଫାଙ୍କି ଯଦି ଦିଅ ଫାଙ୍କି ହିଁ ପାଇବ। ଫାଙ୍କି ଦେବି କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଯାହା ହିଁ ଘଟୁ ପଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିବି। ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ସେ ସବୁକୁ ଅନୁଶାସନ ବାଦ ଦେଇ ମାନି କରି ଚାଲିବି। ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମୋର ଯାଜନ କରିବା। ଅସଲରେ କାମ ତ କରନ୍ତି ଯାଜକମାନେ। ଯାଜକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣକୁ ତୋଳି ଧରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଯାଜନ କରିବା। ମୋର ମନ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କଥା। ଗୋଟାଏ ତ ସର୍ବକ୍ଷଣ ତାଙ୍କରି ସେଇ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ମନନ କରି ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଇଟି କଥା କହୁନା, ସେ କହିବା ଭିତର ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିପାରେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ତାର ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ବା ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବାର ଏସବୁର ଚିନ୍ତା ବି ଅବକାଶ ରହେ ନା। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଏହିପରି ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିପାରିବା। କର୍ମୀ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନା, ତାହେଲେ ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ହୁଏତ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ ସତ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛେ ସତ, ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଠକି ପଡ଼ିଲେଣି ସତ, କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଅଥଚ ତୁମର ଜଣେ ସାଥୀ ହୁଏତ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି, ନୂଆ କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରି ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲେ, ସେଣ୍ଟ ପକାଇ, ଚଷମା ପିନ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତୁମର ଯେପରି ଏତେ ଟିକେ ବି କ୍ଷୋଭ ନ ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ନ ଆସେ, ହିଂସା ନ ଆସେ, ଲାଳସା ନ ଆସେ। ଭାବିନିଅ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିଛି ନ ଭାବି ଚାଲିଯିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହିଁ ଭଲ। ତୁମେ ହୁଏତ ନ ଖାଇଅଛ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ହୁଏତ ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆରାମରେ ଖାଉଛି। ତୁମେ ସେଥିରେ ଏତେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେବନି, ବରଂ ଖୁସି ହେବ। ହଁ, ଆହୁରି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ତୁମର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ନ ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜୋର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିପାର ତାର ପେଟରେ ଦିମୁଠା ଅନ୍ନ ଯେପରି ପଡ଼ିପାରେ, ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି କିଛି ତୁମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ତା ପାଇଁ ଚାହିଁପାର, କରିପାର, କହିବି ପାର, ଏହି ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ବଡ଼ ମହାନତା। ତୁମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଚାହିଁବାକୁ ଯାଉନା। ମନେକର ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତୁମେ ଦୁହେଁ କେଉଁ ଏକ ସହରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଦଲପ ଗଦିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଛାଲ ମସିଣା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେଥିରେ ଶୋଇ ରହିଛ, ତେବେ ବି ସେଥିରେ ଶୋଇ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହେବ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଯେ ଭଲ କିଛି ପାଅନି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ତୁମର ମନରେ ଯେଭଳି ଦୁଃଖ ନ ଆସେ, ଦୁଃଖିତ ଯେମିତି ନ ହୁଅ, ବରଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଖୁସି ହୁଅ। ଏହା ଭାବି ଯେ ମୋର ହିଁ ତ ତା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଛି, ତା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେ ଯେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଉପଭୋଗ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଯେ କରିବାକୁ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ହିଁ କରେ ନା କାହିଁକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୁଏତ କିପରି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା,
ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବି ଯେପରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମର ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଭିତର ଦେଇ ଅନ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟର ଉପଭୋଗ ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ନ ହୋଇ ବରଂ 2 ଗୁଣ ସୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ ତାର ଉନ୍ନତି ଦେଖି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ନିଜେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତୁମକୁ ଭରିଦେବେ। ତୁମେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିବେ, ଆରେ ୟା ସଙ୍ଗେ ତ ପାରିବା ମୁସ୍କିଲ, କୌଣସି ମତେ ହିଁ ଇଏ ତ ଦୁଃଖ ପାଏ ନା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି ଅଛି, ଅନୁଭବ ବି କରେ ନା କି ମୋର ଏତେ କାହିଁକି କମ୍, ମୋର ଏତେ କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେ ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରତି ୟାର ଆତ୍ମବୋଧ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏମିତି ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷକୁ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଲାଭ କଣ? ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଇବ, ତାପରେ ବି ମନେ ରଖିବ ପୁଣି ଆଉ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା। 10 ଜଣକୁ ଦେଉଥିଲ, ଏବେ 50 ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ରଖିବ। ଯେଉଁଠି ପୀଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠି ଅସହାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖିବ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ରଖି ଯେତେ ଦେଉଥିବ, ସେଥିରେ ତୁମର ପାଇବାର ପଥ ଆହୁରି ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ, ଇଏ ତ ମୋତେ ପାଗଳ ହିଁ କରିଦେଲା, ୟାର ଯେ ସୁଗୁଣର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ମୋର ମନରେ ସାଧ ମେଣ୍ଟେନା। ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ତାହା ହିଁ ମଣିଷକୁ କୁହ। ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, କି ଆମର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳରେ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବି, ହେ ପରମ ପିତା, ହେ ପରମ ଦୟାଲ, ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଭକ୍ତିମୟୀ ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ କରୁଣାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବଭକ୍ତିର ସହିତ ତୁମ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁମକୁ କଦାପି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ସତନାମରେ ସବୁବେଳେ ନାମରତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆତୁଳ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ପରମ ପିତା ସର୍ବଦା ଆମରିମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅବିରତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଥରେ ଡାକ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ସେ ଭାବଭକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।